السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا كما وعدناكم سيكون تصحيح الفرض المحروس الثاني كالتالي. إذا الخاص بالسنة الثانية إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص الجزء الأول. Je teste mes connaissances يعني أختبر معارفي. Donc, la question là, définir les expressions suivantes, ou bien les éléments suivants. Donc, la première, on a la discontinuité de moho. Ça y est. وعندنا الثانية foyer des sièges. بؤرة الزلزال. وعندنا discontinu يعني انقطاع مور. Donc, c'est quoi la discontinuité de Moho? Donc, la discontinuité de Moho, c'est une surface qui sépare entre deux enveloppes terrestres. Le premier, c'est la croûte terrestre, et la deuxième, c'est le montant supérieur. Ça y est, هو واحد الانقطاع اللي كيفصل ما بين غلافين، ما بين القشرة الأرضية وما بين الرداء العلوي. صحيح. ندوزو للثانيه بالنسبه لي فوي دي سير. شنو كنقصدو بلي هي البؤره فين كتكون في باطن الارض، هي البلاصه اللي كتوقع فيها الكسر. صافي. دونك سي une zone qui se situe à la profondeur de la terre. C'est la zone où subit la rupture des roches et c'est l'origine des sièges. هي الاصل ديال الزلزال. غادي ندوزو ثانيا répondre par vrai ou faux sur deux points. Les dégâts sont très importants à l'épicentre d'un séisme car il est le point de départ des ondes sismiques. Est-ce que l'épicentre c'est le point de départ des ondes sismiques? C'est faux. Parce que l'épicentre, parce que c'est le foyer, c'est le point de départ des ondes sismiques. Ce n'est pas l'épicentre. Et les dégâts sont très importants à l'épicentre. Ça y est? Donc la deuxième, l'intensité d'un séisme a lieu et a évalué par l'échelle de Richter. C'est faux. Ça y est? Il est évalué par exemple par l'échelle de Mercalli ou bien de MSK. Les ondes L, يعني الموجات الزلزالية L se propagent en surface. Et c'est vrai. Car, par exemple, on a trois ondes sismiques, on a P et S, elles se propagent aux profondeurs, alors que seulement les ondes L se propagent à la surface. Et c'est vrai. La quatrième, la lithosphère ou le relief الصخري est une couche rigide, يعني واحد الكتلة rigide, يعني قاصحة صلبة, et épaisse وسميكة. Elle est formée des manteaux supérieurs et le noyau. Est-ce que la lithosphère elle est formée de manteaux supérieurs et le noyau? C'est faux. Où est la faute? C'est que la lithosphère elle est formée des manteaux supérieurs et la croûte terrestre, يعني القشرة الأرضية ماشي le noyau. C'est faux. صافي. إذا الغلاف الصخري كيتكون من le manteau supérieur يعني من الرداء العلوي بليس لا كروت تيغستر يعني ما بين والقشرة الأرضية. صافي. إذا أنا هالأجوبة قبلتكم على الشاشة. إذا كل ديفينيسيون عليه نقطة. إذا الديفينيسيون الأولى عليه نقطة، الديفينيسيون الثانية عليه نقطة. وبالنسبة صحيح أو خطأ كل حاجة عليها صحيحة عليها 0.5. صافي. 0.5. صافي. Donc les dégâts sont très importants à l'épicentre. Et le point de départ c'est le foyer. إلا بغينا نصححو الجملة. L'intensité des séismes a lieu et évaluée par l'échelle de Mercalli ou bien MSK. Et les ondes, elles se propagent en surface, c'est vrai. Et la lithosphère est une couche rigide et épide et elle est formée des manteaux supérieurs et la croûte terrestre. Ça y est? Donc les définitions c'est une surface qui sépare entre la croûte terrestre et le manteau supérieur. Et le foyer, c'est une zone qui se situe à la profondeur, c'est le lieu de la rupture des roches. Et c'est l'origine des séismes. Un deuxième بالنسبة لثالثا, remettre dans l'ordre chronologique ces quatre phrases décrivant un séisme. يعني غادي نرتبوا هاد الأحداث حسب التسلسل الزمني ديال واحد الزلزال. عندنا الحدث الأول غيبتيغ بغيطال دي روش اون بروفوندور يعني كسر على مستوى مفاجئ على مستوى الصخور في العمق. B. Dégâts observés à la surface des sols يعني خسائر
ملاحظة على مستوى سطح الأرض. émission d'ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions، يعني انتشار الموجات الزلزالية في جميع الاتجاهات. دي فورس كونتيني، يعني قوى دائمة امبورطون ومهمة سيكزيرسون سير لي روش، يعني واحد القوى كتأثر لنا على لي روش. صايي دونك غادي نرتبوهم دابا على حسب التسلسل الزمني ديالهم. اول حاجه عندنا دي فورس، كيكون عندنا دي فورس كتعرض لهم الصخور في الباطن الارض. دي فورس عندنا واحد القوى كتاثر لنا على الصخور. من بعد داك القوى ملي كنأثروا عليها الصخور شنو كيوقع لداك الصخره؟ كتنكسر. هذا الحدث الثاني، انكسار الصخره. الحدث الثالث ملي كتنكسر الصخره شنو كينتشر لنا، كتولد لنا واحد الموجات الزلزاليه وكتنتشر. لا تخوازيام كيسيون اون ليميسيون ديال لي زوند سيسميك. اي لا كاتريام سي دي ديغا. هذيك لي زوند سيسميك كتخلف لنا واحد الخسائر. صافي دابا نتمنى انكم دابا تقدروا على انكم ترتبوهم. دونك الحدث الاول شكون هو؟ دي لي فورس كونتيني. جوج شكون هي؟ ريبتير ا دي بريتال. 3 شكون هي؟ émission d'ondes sismiques C. Et dernière c'est B, c'est dégâts observés à la surface des sols. Ça y est. D'abord غادي ندوزو الكاتريام. قالك سيدي لو بلوك دياغرام سي كونتر شيماتيز لا نيسونس دان سيزم، يعني كتبين لنا الولاده ديال واحد الزلزال. السؤال الاول سير سو دياغرام بلاسي لي ليجوند سويف. غادي عندنا واحد الكلمات، 4 الكلمات غادي نبلاصيوهم. غادي نعطيو لك الدياغرام كل سهم الاسم المناسب. نبداو من الفوق. شنو هذاك؟ هذيك واحد النقطه كتكون عموديه على البؤره في الباطن د الارض. شنو كنسميه؟ سي لي بيسونتر. لي بيسونتر. وعندنا واحد الدوائر ذات نقاط متقطعه، هادوك سون دي زوند سيسميك. وعندنا البلاصه اللي في الباطن الارض اللي تولد فيها او اللي وقع فيها الكسر كنسميوها لو فوايي. لو فوايي. وعندنا لا فاي، نسينا ما درناهاش. لا فاي راه عندكم هو داك الكسر كامل طويل كنسميوه لا فاي. صافي. قال لك لا دوزيام كيسيون كلاسي لي بوين ا بي اي سي دون لوردر كرواسون. يعني عندكم في لو دياغرام الفوق عندكم ا بي سي. شكون هي اللي غتكون عندها واحد القيمه اكبر من الخسائر؟ واش ا ولا بي ولا سي؟ دونك بي هي اللي غادي تكون عندها اكثر قيمه، ا موين والسي غادي تكون اضعف قيمه. دونك غادي نرتبهم على حسب التزايدي. غادي تكون سي ا وعاد بي، حيت قال لك كلاسيهم سولون لوردر كرواسون، يعني تزايد. يعني غتكون السي هي الاولى، القيمه غتكون ديال اضعف، موراها غادي تجي ا وموراها غادي تكون بي. قال لك لا ديرنيير كيسيون رومبلاسي سي دو ديفينيسيون ا كوتي دي بون ليجوند. صافي. يعني لو بوين دو ديبار دي سيزم كنسميوها لو فوايي. ليو دي ديغا ماكسيموم، يعني البلاصه اللي كيكون فيها الخسائر كبيره هي كنسميوها لي بي سونتر. كنسميوها البؤره او عفوا المركز السطحي. صافي. اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. اذا كنشكركم على حسن المتابعه. اذا اللي ما فهم شي حاجه ما ينساش انه يراسلنا في لي كومونتير، وما نساوش دعمونا لي فيديو باللايك. صافي. اذا هذا الجزء الاول. ان شاء الله غادي نحاول ان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نحط بالنسبه الجزء الثاني في هذا الامتحان او الفرض المحروس الثاني من السنه الثانيه اعدادي مسلك دولي علوم الحياه والارض. اذا محمد الفلالي يحييكم، مع السلامه في فيديو مقبل بحول الله.